السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اسلامبول کے دیوان میں کہتے ہیں بوسنیا روم کے کیتھولک حصار کے درمیان واقع ہے، یہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک قلعے کی مانند ہے، تو پوپ اس لیے اسے اپنے قبضے میں لینا چاہے گا۔ محمود پاشا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اسٹیفن توماسوچ ایسا شخص ہے جو کسی سے بھی اتحاد کر سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں لیکن ہم اسے ایسا کرنے نہیں دیں گے، ہم اسٹیفن توماسوچ کو یاد دلائیں گے کہ وہ کس کا وفادار ہے اور اس کے تخت تو ریاست کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں۔ بہادر پاشا کہتے ہیں رومیلیا کی حاکمیت کی حیثیت سے میں تیاریاں کر رہا ہوں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں بہادر پاشا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام سنبھال لو گے، لیکن تمہیں رومیلیا میں ہمیشہ اکنجیوں اور تیماردار سپاہیوں کے ساتھ مستعد اور تیار رہنا ہوگا۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں سلطان معظم، اگر اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹیفن توماسوچ کے پاس بطور سفیر جاؤں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں لالا، یہ آسان ذمہ داری نہیں ہے۔ اسٹیفن توماسوچ ایک ایسا خطرہ ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اگرچہ وہ خطرناک ہے۔ اگر وہ اپنی حد سے باہر گیا یا ہم سے غداری کی تو میں اسے قابو میں رکھنے کی زبان اچھی طرح جانتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تمہیں سیاست کا بہت گہرا علم ہے، تمہاری تیز زبان اس کام میں شاید کارگر ثابت نہ ہو، کیونکہ جس بوسنیا میں تم جا رہے ہو وہ شاید ویسا نہ ہو جیسا تم نے آخری بار دیکھا تھا۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میں ان مشکلات سے واقف ہوں سلطان معظم، یہی باتیں تو مجھے اور نکھارتی ہیں۔ برسوں پہلے بوسنیا کے میدان جنگ میں نے اسے ہماری ریاست کا حصہ بنایا تھا، مجھے ایسی ذمہ داری سے محروم مت کریں سلطان معظم۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان کہتے ہیں اعلیٰ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا مسکرا دیتے ہیں۔ ادھر اجاق میں جانشری سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ بلندی پر سے دوغان سامنے آتا ہے، سب کے سب آداب بجا لاتے ہیں۔ دوغان کہتا ہے اے آتشدان کے رفقا، اے پرچم کے بہادروں جنہوں نے اپنے نام تین ہلالی پرچم تلے اپنی تلواروں سے آسمان پر رقم کیے، تم میں سے کچھ غازی بن گئے اور تم میں سے کچھ نے اپنے بھائیوں کو اس جنگ کے بعد زمین کے سپرد کیا، لیکن موت مومنوں کے لیے ہے، جنگ سپاہیوں کے لیے ہے، اور لڑنے والوں کے لیے تو شہادت مقدر ہے۔ آج تم سب نے ہمارے سلطان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دشمن کو پشیمان کیا۔ بہادروں کے خون کے بغیر غنیمت حلال نہیں ہوتا، تو اسی سبب یہ حلال مال غنیمت اب آپ کے لیے موضوع ہے۔ ہمارا عقد ابل رہا ہے، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، ہمارے دل فخر سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر با آواز ہو کر ہمارے اتحاد کے لیے بہادروں ہو۔ ہر آغا کے لیے ان کی خدمت کے لحاظ سے ان کا حصہ ہوگا۔ اگلے لمحے مال غنیمت کو تولنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ دوغان مزید کہتا ہے قسطنطنیہ، پونٹس، اسفندیار، اللہ کی رضا اور عنایت کے سبب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم غالب آ گئے ہیں اے اللہ، اب بہت سی فتوحات ہماری منتظر ہیں انشاءاللہ۔ ایک سپاہی کہتا ہے ہم تلواریں ہاتھوں میں پکڑے تھک گئے ہیں آغا، پہلے تھوڑا آرام کر لیں۔ دوسرا کہتا ہے آغا اس کے علاوہ ہمیں جو غنیمت ملا ہے ہم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ سلطان کے دور میں آرام کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ فوج کا حق ہے آغا۔ دوغان کہتا ہے اسلام کی فوج کبھی رکتی نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے، آرام نہیں کرتی بہادروں۔ ادھر شہاب الدین پاشا سلطان کے پاس جاتے ہیں تو سلطان ان سے کہتے ہیں آئے لالا بیٹھیں۔ شہاب الدین پاشا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو سلطان پوچھتے ہیں کیا آپ تھکتے نہیں ہیں یا آرام کرنے کے بارے میں سوچا نہیں ہے؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں سلطان کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور میری جگہ لے لے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں آپ کی جگہ ریاست میں کوئی بھی آسانی سے نہیں لے سکتا لالا، آپ نصف صدی سے کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ آپ تھک گئے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں بھیڑیا اپنی قبر آہستہ آہستہ خود کھودتا ہے سلطان، ہم کل سکون سے سو سکیں تو اس لیے آج ہمیں لڑنا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں آپ سلامت رہیں، اللہ کے حضور سربلند ہوں، ہمیں اندرون سے آپ کی مہارت کا علم تھا، ہم نے میدان میں آپ کی طاقت دیکھی، آپ نے ریاست کی بڑی خدمت کی، افلاک، مولدوایا، سربیا، بوسنیا، آپ ہر جگہ گئے، ایک بھی سرزمین نہیں چھوڑی، خاص کر کے بوسنیا۔ اگر بوسنیا آج ہماری جاگیر ہے تو یہ آپ کی جدوجہد اور تلوار کی نوک پر لگے خون کی وجہ سے ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان استغفر اللہ، میں نے صرف اپنے سلطان کے حکم پر عمل کیا۔ سلطان پوچھتے ہیں اب مجھے شہنشاہ اسٹیفن کے بارے میں بتائیں، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں جب آخری مرتبہ میں نے اسٹیفن کو دیکھا وہ پرجوش اور نڈر تھا، وہ جیتنے کے لیے سب کچھ کرے گا، بالکل ولاد تیپش کی طرح۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں ولاد کا نام تو مت ہی لیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں معاف کر دیں سلطان، ویسے ولاد کا کیا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں میں نے اسے زندگی کی سزا سنائی بھکاریوں کی طرح، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے تحت پاگلوں کو پھانسی دینا حرام ہے، ولاد کی زندگی زندان میں گزرے گی۔ پھر سلطان یوسف کو آواز دیتے ہیں یوسف آتا ہے،
और फरमान शहाबुद्दीन पाशा को दे देता है। सुल्तान शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं ये फरमान तुम असोज को दें, अगर वो ना माने तो उसे बता देंगे उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब खैर से जाएं, लेकिन एहतियात कीजिएगा लाला, कुर्बानी कोई भी दे सकता है लेकिन दूसरा शहाबुद्दीन दुनिया को आसानी से नहीं मिलेगा, अपना ख्याल रखिएगा। शहाबुद्दीन पाशा मुस्कुराते हुए सुल्तान को देखते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। सुल्तान भी उन्हें जाता हुआ मुसलसल देखते ही चले जाते हैं। उधर तोकात के जिंदान में विलाद कैद होता है और अपने बचपन के लम्हात को याद करता है। वो ऐसे महसूस करता है जैसे बचपन का विलाद अब भी उसके साथ है। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है डरो नहीं, अब डरो नहीं। विलाद बहुत गमगीन हो जाता है। देखते ही देखते वो गम उसके गुस्से में बदलता चला जाता है और वो अपनी तरफ से अपने बचपन के विलाद का गला गोंद के उसे मार डालता है। इस लम्हे सिपाही खाना लेकर आते हैं। गुस्से में पागल विलाद उन पे टूट पड़ता है और पल भर में उन दोनों को शहीद कर देता है। फिर जिंदान से निकल के आगे बढ़ता है। मजीद कोई भी सिपाही आसपास दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोस्निया में लूटमार का बाजार गर्म होता है। वहाँ के फौजी लोगों को डराते धमकाते लूट रहे होते हैं। लोग अपना सामान बचाने की फरियाद करते हैं मगर कोई भी उनकी नहीं सुनता। क्या औरतें, क्या बच्चे, कोई भी उनसे महफूज दिखाई नहीं देता। एक शख्स उनसे कहता है आप सिर्फ बोगोमिल गांव से ही महसूलात क्यों लेकर जा रहे हो, दूसरे गांव से महसूलात क्यों नहीं लेते। पूरे गांव के बच्चे डरे, सहमे और भूखे दिखाई देते हैं। जो मजामत की कोशिश करता है उसे धुतकार दिया जाता है और लूट मार के बाद सिपाही सामान लेकर चले जाते हैं। उधर विलाद जंगल तक जा पहुंचता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। इस लम्हे विलाद के सिपाही उस तक आ पहुंचते हैं और उसे चोगा पहना देते हैं। विलाद पूछता है क्या तुम्हें किसी ने देखा, तो सिपाही कहता है नहीं जनाब। विलाद कहता है एरिना को ले लो और तुरगोश्ते जाओ, उसे बताओ कि ये फातिह सुल्तान महमद का हुक्म है, हजरात को बुलाओ। विलाद तैपिश एक दावत की मेजबानी कर रहा है। सिपाही पूछता है आप किधर जाएंगे जनाब, तो विलाद कहता है मुझे एक छोटा सा काम है जिसे खुद देखना है। सिपाही चले जाते हैं और विलाद आगे बढ़ता है। उधर एक सराय में पैदरी द्रावेन और सुलेमान के साथ बैठा होता है। सुलेमान पैदरी से कहता है क्या तुम नहीं समझे पैदरी, मैं सिर्फ ओजोन हसन से ही मदद ले सकता हूँ। पैदरी उससे कहता है अक्लमंद बनो सुलेमान, अक्लमंद। क्या तुम वहाँ वापस जाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था और दोबारा अपना अजीम बनोगे। द्रावेन कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि अजीम दिमाग एक जैसे सोचते हैं पैदरी। पैदरी उससे पूछता है द्रावेन क्या तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगे। द्रावेन कहता है मैं हार के साथ जी सकता हूँ लेकिन शर्म के साथ कभी नहीं। कबूल करो कि हम शिकस्त खा चुके हैं और अपने आप के लिए एक नया रास्ता तलाश करो पैदरी। पैदरी कहता है वो लोग नहीं हारते जो लड़ते हैं, बल्कि वो हारते हैं जो पहले से हार मान लेते हैं। द्रावेन हारने वाले हार जाते हैं। तुम्हारा भाई जुस्तुनियानी, क्या तुम उसका इंतकाम लिए बगैर भाग जाओगे। द्रावेन गुस्से से कहता है मैं किसके साथ इंतकाम लेने जाऊं पैदरी, शिकस्त खोरदा शहजादे सुलेमान के साथ या एक आम सिपाही के साथ। पहले ये मुमकिन था पैदरी, अब हमारा ना कोई नाम है ना कोई शोहरत, कोई भी हमारी पैरवी नहीं करेगा, हम अकेले हैं। अगले लम्हे विलाद उनके सर पे आ पहुंचता है। विलाद को देखते साथ ही वो सब चौंक जाते हैं और विलाद कहता है एक तन्हा बहादुर बुज़दिल हुजूम को शिकस्त दे सकता है द्रावेन, अगर तुम अब भी इंतकाम लेना चाहते हो तो यकीनन। विलाद को देखते साथ ही उन सब में हौसला पड़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि इस्तांबुल में सुल्तान लुत्फी के साथ बैठे होते हैं। सुल्तान लुत्फी से पूछते हैं लुत्फी तुमने बोस्निया के बारे में अपनी मालूमात ताज़ा कर ली है ना, तो लुत्फी कहता है जी बिल्कुल मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं फिर तुमने वहाँ के हालात का बारीकी से जायजा लिया होगा, क्या हो रहा है। तो लुत्फी कहता है मेरे सुल्तान मेरी क्या मजाल। सुल्तान पूछते हैं तो फिर ये कैसी बोस्निया की गहराई है, बोस्निया का राज क्या है। लुत्फी कहता है बोगोमील। सुल्तान कहते हैं बादशाह का मजहब कैथोलिक है और इसी सबब बोगोमीलों और कैथोलिक के दरमियान तनाजा रहता है। लुत्फी कहता है क्योंकि कैथोलिक चाहते हैं कि गिरजाघरों की देखभाल की जाए और महसूल दिया जाए। सुल्तान कहते हैं और बोगोमील कहते हैं कि हम गिरजाघरों के लिए महसूल क्यों दें, महसूल तो अवाम की खुशहाली के लिए होता है। लुत्फी कहता है बिल्कुल आपने बजा फरमाया सुल्तान, लेकिन बोगोमील उनसे छीनी गई चीजें चुराते हैं, काफिलों का रास्ता रोक कर लूटमार करते हैं और रियासत को मुदाखलत पे मजबूर करते हैं। सुल्तान कहते हैं यानी तुम कहते हो कि बोगोमीलों और कैथोलिक के दरमियान का झगड़ा एक अंधा कुआं है। लुत्फी कहता है बिल्कुल, क्योंकि कैथोलिक कहते हैं कि बोगोमील महसूल नहीं देते, बगावत करते हैं, पहाड़ों में डाका डालते हैं और निजाम खराब करते हैं। लेकिन इसके जवाब में बोगोमील कहते हैं कि कैथोलिक हमारा हक जबरदस्ती छीनते हैं, हमारे माल पे कब्जा करते हैं और ऊपर से हमारी जान भी महसूल के तौर पर मांगते हैं। बोगोमील बिल्कुल हमारी तरह गिरजाघरों की तमाम तस्वीरों, मुजस्मों और मूर्तियों को बुत समझते हैं। वो उनके सामने बिल्कुल इबादत नहीं करते। अगर वो इस्लाम को पहचान लें, जान लें, तो कौन जाने उनमें से यकीनन बहुत से पक्के मोमिन निकलेंगे। सुल्तान कहते हैं चलो सल्तोकनामा ले आओ चलो। ये सुनते साथ ही लुत्फी चला जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।